My dear learners and the viewers, Assalamu alaikum. At first, I should say Eid Mubarak and welcome to Mohila College Chattogram online class. I am glad to join with you. How are you, dears? Hope you are healthy and hearty by the grace of Almighty Allah in this COVID-19 pandemic. You are safe and sound at your home. Due to COVID-19, all institutions like schools, colleges are shut down in all countries including Bangladesh. We don't know what happened to next. We have had some hard times in this situation. We know you are more depressed and more tensed for your studies because you are detached from your institutional education. Dear, don't worry so much. We have decided to continue our classes through online platform inspired by our honorable principal ma'am, Taurin Sabudalia. At first I introduce myself. I am Kausaruddin, lecturer, Department of English, Mohila College Chattogram. Dear learners, I gonna talk to you about our grammar topic of English second paper today. Before discussion, let's have an idea about items and marks distribution of English second paper. Okay, you see, English second paper 100 marks. There are two parts. In part A, grammar 60 marks, part B, composition 40 marks. There are 12 items in grammar portion. You see, articles, 10 gaps, half for each, equal 5 marks. Number 2, preposition, 10 gaps, half for each, 5 marks. Words and phrases, 10 gaps, half for each, 5 marks. Number 4, phrases and clauses, that means sentence completing, 10 incomplete sentences, half for each, 5 marks. Number 5, right form of verbs, 10 gaps, half for each, 5 marks. Number 6, changing sentences, 5, 1 for each, 5 marks. 7, narration, 5 marks. 8, pronoun, 5 marks. 9, modifiers, 10 gaps, half for each, 5 marks. 10, connectors, 10 gaps, half for each, 5 marks. Number 11, synonyms and antonyms, 10 words, half for each, 5 marks. And the last one, 12 number, punctuation, 10 mistakes in a passage, half for each, 5 marks. Total 12 into 5 equal 60 marks. And part B, composition, 40 marks. Number 13, application, 8 marks. Number 14, report, 8 marks. Number 15, paragraph, 10 marks. Number 16, composition, for 14 marks. Total 40 marks. Okay, clear? Now have a look of these words. Okay, miss you. I miss my colleagues, my students, and all concerns. Okay, my dears, my discussion will continue. My discussion will continue on changing sentences and modifiers. I am with you. Let's go. Changing sentences. বাংলায় যদি বলি বাক্যের রূপান্তর, বাংলায় যদি বলি বাক্যের রূপান্তর, তো বাক্যের রূপকে আমরা কোনো কসমেটিক্স বক্স দিয়ে রূপান্তর করব না মাই ডিয়ার্স। আমরা এখানে কিছু ওয়ে আছে, ওয়েগুলো অবলম্বন করে তারপর আমরা বাক্যের রূপান্তর করব।
আমরা কোনো কসমেটিক্স বক্স এখানে ইউজ করব না, আমরা শুধু নিজের সাজসজ্জার জন্য কসমেটিক্স বক্স ইউজ করতে পারি। এখন আসো, বাক্যে রূপান্তর করতে হলে এখানে লেখা আছে বাক্যের অর্থ ও গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে চেঞ্জিং সেন্টেন্স করতে হয়। চেঞ্জিং সেন্টেন্স টু টাইপস, one is conversion of sentence and the other is transformation of sentence. এখন আমরা বুঝে নিই কনভার্সন অফ সেন্টেন্স কিভাবে কনভার্সন অফ সেন্টেন্সের মাধ্যমে বাক্যে রূপান্তর করা হয়। আমরা আগেই বলেছি বাক্যে রূপান্তরের জন্য তোমাকে অর্থ এবং বাক্যের গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে বাক্যে রূপান্তর করতে পারো। কনভার্সন অফ সেন্টেন্সে বাক্যের গঠন ও অর্থ উভয়ের পরিবর্তন হয়। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, খেয়াল করো, বাক্যের গঠন অর্থ উভয়ের পরিবর্তন হয় কনভার্সন অফ সেন্টেন্স এ, কিন্তু বাক্যের শুধুমাত্র গঠনের পরিবর্তন হয় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে। অর্থাৎ আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করব শুধু বাক্যের গঠনগত পরিবর্তন করব, কিন্তু বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে এই কথা শুধু সংক্ষিপ্তভাবে মনে রাখা যায় এভাবে যে বাক্যের রূপান্তর হয় দুটি ওয়ের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে দুটি জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে অর্থ আর একটা হচ্ছে গঠন। বাক্যের অর্থ আর একটা হচ্ছে বাক্যের গঠন। তাহলে বাক্যের অর্থ এবং গঠন দুইটারই যখন পরিবর্তন হবে তখন সেটা হচ্ছে কনভার্সন অফ সেন্টেন্স, আর শুধুমাত্র গঠনের পরিবর্তন হয়ে যে পরিবর্তনটা হবে বাক্যের সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স। Let's see an example. Here is a sentence. Dhaka is an old city. আমরা যদি কনভার্সন অফ সেন্টেন্সে করতে যাই তাহলে দেখো ঢাকা ইজ নট অ্যান ওল্ড সিটি। আমার রুট সেন্টেন্স, আসল সেন্টেন্স হচ্ছে ঢাকা ইজ অ্যান ওল্ড সিটি। ঢাকা একটি পুরাতন শহর। সেটা কনভার্সন হলে দেখো ঢাকা ইজ, ইজের সাথে একটা নট আসলো, তার মানে বাক্যের গঠনের পরিবর্তন হচ্ছে দেখো ইজ নট অ্যান ওল্ড সিটি। এবার অর্থের দিক দিয়ে দেখো আগের প্রধান সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে ঢাকা ইজ অ্যান ওল্ড সিটি, ঢাকা একটি পুরাতন শহর। কনভার্সন অফ সেন্টেন্সে গিয়ে বাক্য যেভাবে ট্রান্সফর্ম হলো সেটা হচ্ছে ঢাকা ইজ নট অ্যান ওল্ড সিটি, ঢাকা পুরাতন শহর না। তার মানে নট আসার কারণে বাক্যের গঠন পরিবর্তন হয়েছে, সাবজেক্ট প্লাস ইজের সাথে নট প্লাস বাকি অংশ এক্সটেনশন, আবার মিনিংয়েরও পরিবর্তন হয়েছে। বাট এখানে দেখো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে ঢাকা ইজ নট এ ওল্ডের পরিবর্তে নিউ একটা শব্দ আসছে, ঢাকা ইজ নট এ নিউ সিটি। তার মানে ঢাকা নতুন শহর নয়। নট আসার কারণে বাক্যের গঠনের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু নিউ আসার কারণে বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যেটা আমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাহলে আমরা আবার একটু জেনে নিই, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যদি করতে হয় আমাদের মিনিং আনচেঞ্জড থাকবে। মিনিং মানে অর্থ, অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। স্ট্রাকচার বাক্যের গঠনের পরিবর্তন হবে, মানে গঠন চেঞ্জড হবে। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে যে সমস্ত আইটেমগুলো ইনক্লুডেড থাকে সেই আইটেমগুলো হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লেমেটরি। এদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ হয়। ভয়েস চেঞ্জ থেকে তুমি পেতে পারো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ, প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ। তারপর তুমি পেতে পারো ডিগ্রি, যেটাকে আমরা কম্পারিজন অফ অ্যাডজেক্টিভ বলি। ডিগ্রি কম্পারিজন অফ অ্যাডজেক্টিভ বলি, অর্থাৎ পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ, এগুলো তুমি করে আসছো। এরপরে আমরা পেতে পারি সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। এগুলো আমরা পাবো সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে যাবে, কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডে যাবে। আবার তুমি কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করবা, তাদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ হবে। ওকে মাই ডিয়ার্স,
Let's have a look today's discussion. Our today's topic, the change between affirmative to negative. আজকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভের বিষয়টা আলোচনা করব। অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ যেই বাক্য একে অপরের মধ্যে চেঞ্জ হয়, অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ আসছে মূলত অ্যাসার্টিভ থেকে। অ্যাসার্টিভ মানে হচ্ছে বিবৃতি বা বর্ণনামূলক বাক্য, সেটা আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, টু টাইপস, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে হ্যাঁ বোধক বাক্য, নেগেটিভ সেন্টেন্সকে যদি বলি না বোধক বাক্য। তাদের স্ট্রাকচারটা ফলো করি। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে, এক্সটেনশন থাকবে। আর নেগেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকবে, অক্সিলারির সাথে নট আসবে অথবা নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকবে, আবার মেইন ভার্ব থাকবে, এক্সটেনশন থাকবে। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, আমি একেবারে সহজ এক্সাম্পল দিয়ে এখানে উপস্থাপন করেছি। সেটা হচ্ছে আমরা যদি হ্যাঁ বোধক বাক্য বলি, হি ইজ এ গুড বয়, ট্রান্সফরমেশনে চলে গেছি কিন্তু আমরা এখন কনভার্সনটা মাথায় রাখবো না, ট্রান্সফরমেশন যেটা আমাদের পরীক্ষায় আসে। হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ সাবজেক্ট, ইজ ভার্ব, এ গুড বয় এক্সটেনশন। তাহলে এটা নেগেটিভ যখন করব আমরা, তখন দেখো হি থাকলো, সাবজেক্ট ইজ থাকলো, তার সাথে একটা নট আসলো, যেহেতু নেগেটিভ করতে হবে তার সাথে ইজের সাথে একটা নট আসবে। এরপর এটা বসে গেল। গুডের বিপরীত শব্দ ব্যাড, যেহেতু আমরা অর্থের পরিবর্তন করব না ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে, তাই গুডের বিপরীত শব্দ ব্যাড বসাবো। হি ইজ নট এ ব্যাড বয়, সে খারাপ ছেলে না বা খারাপ বালক নয়। অ্যাফার্মেটিভে ছিল হি ইজ এ গুড বয়, সেই ভালো ছেলে, খারাপ ছেলে নয় মানে ভালো ছেলে। ওকে, and the another one affirmative, he did the sum correctly। এখানে আসো, সাবজেক্ট হি, ডিড ভার্ব, ফার্স্ট টেন্সে আছে, ফার্স্ট ফর্ম যেহেতু, তাহলে আমি এখানে অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু নাই, এখানে ডিডটা মেইন ভার্ব, তাহলে আমি একটা অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট আনবো, যেহেতু ফার্স্ট টেন্স আছে তাই সাবজেক্টের পরে ডিড আসবে, তার সাথে একটা নট বসালাম। ডিড নটের পরে ভার্বের বেস ফর্ম হয়, তাহলে হি ডিড নট ডু দ্য সাম। এরপরে কারেক্টলি দেখো এটার অপোজিট ওয়ার্ড ইনকারেক্টলি। ওকে মাই ডিয়ার্স, বুঝতে পেরেছ? লেটস হ্যাভ এ লুক অফ সাম রুলস। হিয়ার ইউ সি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স টু নেগেটিভ ট্রান্সফর্ম করতে হবে। আমরা যখন কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অনলি অথবা অ্যালোন পাবো, তখন নেগেটিভ করার সময় নট মোর দ্যান, নান বাট, নাথিং বাট, নট মোর দ্যান অথবা নট লেস দ্যান বসে। এখন আসো আমি কোনটা কখন বসাবো। নান বাট বসাবে যখন অনলি অথবা অ্যালোন কোনো পার্সনকে কোয়ালিফাই করে। পার্সন মানে হচ্ছে ব্যক্তি, যখন কোনো ব্যক্তিকে কোয়ালিফাই করবে তখন নান বাট। মনে রাখবে, যখন কোনো বস্তুকে কোয়ালিফাই করবে তখন নাথিং বাট বসাবে। আর বয়স অথবা সংখ্যা যদি বোঝায় নট মোর দ্যান অথবা নট লেস দেন বসাবে, যে কোনো একটা বসালে চলবে। Let's see some examples, my dear student. Number one, দেখো, only the brave deserve the fair। only আছে এখানে, এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, আমরা এটাকে নেগেটিভ করব। তাহলে নেগেটিভ করতে গেলে আমরা অনলি অথবা অ্যালোনের পরিবর্তে নান বাট, নাথিং বাট, নট মোর দ্যান অথবা নট লেস দ্যান যে কোনো একটা বসাতে বললো। যেহেতু অনলি শব্দটা দি ব্রেভ, সাহসীরা হচ্ছে ব্যক্তি, তাহলে ব্যক্তিকে যেহেতু কোয়ালিফাই করছে, আমরা এই অনলির পরিবর্তে নান বাট বসাবো। নান বাট, দি ব্রেভ deserve
the fair, তাহলে নেগেটিভ হয়ে গেল। এরপরে সেকেন্ড সেন্টেন্স যেটা আছে সেটা দেখো কি আছে সেখানে, আল্লাহ অ্যালোন আছে, অ্যালোন ইজ অলমাইটি। তাহলে আমরা যখন এটা আছে অ্যাফার্মেটিভে আমরা নেগেটিভ করব, তাহলে অ্যালোন যেহেতু আল্লাহকেই কোয়ালিফাই করছে, আল্লাহ একজন পার্সন, তাহলে আমরা সর্বপ্রথম বাক্যের প্রথমেই কি বসাবো, নান বাট বসাবো। তাহলে নান বাট আল্লাহ ইজ অলমাইটি। এরপরে নেক্সট ওয়ান,